हाँ हेलो नमस्कार बच्चों। तो તમે અહીંયા જોઈ ચૂક્યા હશો કે ઓરિજિનલ પેપર વગેરે ઘણી બધી જગ્યાએ તમે શોધી રહ્યા હશો કદાચ, તો પ્લીઝ સમજવાની કોશિશ કરો। ઓરિજિનલી પેપર જે છે એ યુટ્યુબ કે બીજી કોઈ બી જગ્યાએ નહીં આવે। કારણ શું છે કે એક વખત કોઈ માણસને કંઈક ખાવા મળી ગયું હોય ને તો એ ફરીવાર એની જાણે ચલો મળી જશે એવું માનીને ચાલતા હોય છે। तो पहली परीक्षाना अमुक पेपर लीक थया वगैरह जे मैसेज भी आव्या हता, आवा बधी परिस्थिति थई। तो ए संजोगोनी अंदर विचारो कि पहला जे पेपर आवता हता ने ए ऑल गुजरातनी अंदर एक जेवा पेपर हता। हवे परिस्थिति एवी थई कि आ वखते बोर्ड पेटर्न चेन्ज करी नाखी छे। तो चेन्ज एवी करी छे कि पोतानी संकुलमांथी पेपर आवशे या फिर पोते खुद स्कूल पोतानुं ज पेपर काढशे। तो एनो मतलब एवो थयो कि मार्केटमां क्यांय पण पेपर उपलब्ध नथी। सो प्लीज समजवानी कोशिश करो। तो अहींया तमे जोई शको छो कि आ केटला बधा मेसेजिस छे। आ आजना ज मैसेज 9 फेब्रुआरी 9 फेब्रुआरी 9 फेब्रुआरी हर कोई कहे छे साहेब पेपर लाओ। एनाथी विशेष हजी बात करूँ तो हर 10 मिनिटे एक फोन आवी जाय छे कि सर ओरिजिनल पेपर प्लीज समझवानी कोशिश करो। अमारी पासे क्यांय कोई पेपर नथी ने मानी लो कि होय ने तो ए नहीं आपीए। एटले एवी कोई अपेक्षा राखवी नहीं कि फोन करवो नहीं। सो प्लीज समझवानी कोशिश करो। पेपर क्यांय नथी मळवानुं अने मळशे बी नहीं। अमुक लोगों एवा भी विडियो अपलोड कर्या छे कि जे लोगों कहे छे कि अमे अमारी एप्लिकेशननी अंदर आपीशुं के पछी कोई एमनी वेबसाइट पर आपीशुं। प्लीज समझो ए लोको पेपर मार्केट में आवी गयुं, एक्जाम लेवाई गई, एना बाद पेपर आपशे। अने बीजू कि आखा गुजरातनी अंदर जेटला जिल्लाओ छे बधा जिल्लाना पेपर जुदा हशे तो तमे कया जिल्लाना पेपर गोतशो। सो प्लीज समझो, बीजे क्या फांफा मार्या सिवाय बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करो अने प्रॉपर काम करो, सखत मेहनत करो। अगर सखत मेहनत नहीं थती तो जे कई सलाह सूचन आपीए छे एनुं पालन करो। एनाथी विशेष हजी तमारे अमारी साथे जोड़ाईने भणवुं होय तो एना रस्ता छे। बहुत सखत तैयारी करावामां आवे छे। डेली टू डेली लाइव क्लास जूम में 4-4, 5-5, 6-6 कलाक चालू होय छे। आ समझो अने प्रॉपर तैयारी करो। अने ए न करवो होय तो कोई बात नहीं। आ लख्युं छे ने विचार करो कि अगर स्टांडर्ड मैथ्स लई लीधुं छे अने आखा 6 चैप्टर न करिए तो पूरा गुणा। हवे कोई कहेशे कि आ केवी रीते, तो आनुं नाम छे पावर ऑफ जनरल ऑप्शन। ए जनरल ऑप्शन ना कारणे तमे आटलुं बधुं स्कीप करी शको छो। तो केवी रीते कया चैप्टर नहीं करवाना ए दरेक वस्तुनी चर्चाओ आ विडियोनी अंदर करूँ छूं। सो प्लीज समझवानी कोशिश करो। मैक्सिमम विद्यार्थीओने तमे सेंड करजो। अने सौथी इम्पोर्टंट अगर यूट्यूब में जोई रह्या छो तो सब्सक्राइब जरूर कर देजो। डेली टू डेली आवी माहिती बोर्डनी परीक्षा सुधी तमने चोक्कस आपता रहीशुं। ओके बच्चों, तो हवे तमे लोको ध्यानथी सांभळी लेजो कि पावर ऑफ जनरल ऑप्शन શું છે। આ પાવર ઓફ જનરલ ઓપ્શન અને બોર્ડના અધિકારીઓ ખુદ કહી ચૂક્યા છો કે અગર જો તમે પ્રોપર એનાલિસિસ કરીને કામ કરશો તો તમને લોકોને ઓછી મહેનતે હાઈએસ્ટ માર્ક્સ મળશે। સો પ્લીઝ સમજો। તો એ સ્ટ્રોંગ એનાલિસિસ અમે કરી લીધું છે। જે બતાવું એ સલાહ સૂચનનું પાલન કરી અને તમારે બસ મહેનત કરવાની છે। હવે કોઈ કહેશે સાહેબ એ ચેપ્ટર ન કરો તો ઇન ફ્યુચર નુકસાન। ભાઈ એટલું બધું તને દુઃખ થતું હોય, એટલી બધી ચિંતા થતી હોય તો આખું ભણ ને ભાઈ। તો અહીંયા હું ખાવા આવ્યા તમે आ समझो। अगर तमने भविष्यनी चिंता होय ने तो बहु बधी मेहनत करवी पड़शे तो करो। अने खास बीजी वस्तु छे के अहींया जे बतावुं छुं एनी अंदरथी आ 6 चेप्टर तमे केन्सल करो एटले समजी लेवानुं के तमारा जनरल ऑप्शन गया। अने हवे एना माटे शुं करवुं पड़शे तमे ध्यानथी समजी लेजो। तो तमारा लोकोए आनी अंदर 3 प्रश्नो एक्स्ट्रा छे। 8 मांथी 3 एटले मात्र 5 ज लखवाना। 9 मांथी 3 एक्स्ट्रा एटले 6 लखवाना, 6 3 18 अने आनी अंदर तमारी पासे 9 2 18 एटले के 9 प्रश्नो लखवाना, ज्यारे 4 प्रश्नो एक्स्ट्रा छे। तो हवे एना माटे बेटा शुं करी सकीए ए तमारे खास ध्यान राखवानुं छे अने समजीने काम करवानुं छे। अगर तमे एक होशियार छो, एक अप लेवल थी अगर पूरेपूरा गुण 90 अप मार्क्स लावવાનું विचारो छो तो ए तमारा माटे क्यांक थोड़ुं मुश्किल साबित थई शके छे। रीजन के तमे जे छोड़शो ए चेप्टर तमे गया एटले जनरल ऑप्शन गया, एनी साथे साथे जेटला पूछाशे एटला लखवा पड़शे। पण एमांथी धारो के एकाद दाखलो न आवड्यो तो तमारा टार्गेट चूकी जशो। सो प्लीज आ मोस्ट ऑफ लागू पड़शे जेने 60
સુધી જેને માર્ક્સ લાવવા છે કે સાહેબ પાસ થઈ છે એટલે બહુ થઈ ગયું, કે પછી અમે 60 ગુણ આવી જાય બહુ થઈ ગયું, એનાથી વિશેષ જોતા નથી. પછી તમે 70, 75, 80 સુધી જવા માંગો છો તો આ થોડું તમારા માટે રિસ્ક સાબિત થઈ શકે છે. આ ધ્યાન રાખવાનું. હવે સમજો ધ્યાનથી કે તમારી પાસે પહેલો પાઠ અહીંયા જે બતાવ્યો છે એની અંદર તમને લોકોને 2 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. પહેલા પાઠને આપણે છેડછાડી નહીં કરીએ. फिलहाल અહીંયા તમે લોકો બીજા પાઠને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે કોઈ કહેશે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે, કોઈ બાત નહીં, ભલે પૂછાય. કોઈ કહેશે સહેલો છે, ભાઈ સહેલો છે અલગ વસ્તુ છે, આ 6 પાઠ ન કરીએ તો પણ ચાલે. એ શું છે એ વસ્તુ તમને ધ્યાનથી સમજાવું છું. એના પછી તમે લોકો અગર 8મો પાઠ તમને અઘરો પડે છે, ત્રિકોણમિતિ છે. ઘણા બધા લોકો કહે છે સાહેબ આટલા બધા સૂત્રો યાદ રાખવાના, આટલી મજૂરી કરે કોણ? નહીં થતી અમારાથી. તો કોઈ બાત નહીં, છોડ દો, આ કેન્સલ કરી દેવાનો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ 9મું ચેપ્ટર આખું કેન્સલ. હવે કોઈ કહેશે કે સાહેબ 2 દાખલા પૂછવાનો છે આખા 4 ગુણના, નો પ્રોબ્લેમ, છોડ દો, ચલેગા. એના સિવાય 10મો પાઠ, કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રોબ્લેમ છે કે સાહેબ 3 ગુણનો દાખલો પૂછાશે એટલે રાઇડર આવશે ઓલમોસ્ટ, તો એ તો અમને સાબિતીમાં બહુ તકલીફ પડે છે. ભાઈ કરવાનું જ નહીં ઓર કામ. તો કેટલા ચેપ્ટર થઈ ગયા? 1, 2, 3, 4. હજી આગળ ધ્યાનથી સમજી લેજો કે 12મો પાઠ નહીં કરવાનો. તો કારણ કે એની અંદર આકૃતિવાળા દાખલા કે પછી ઘણા બધા એવા દાખલાઓ છે કે જેની અંદર લોકોને તકલીફ પડે છે. કોઈ બાત નહીં, 12મું ચેપ્ટર તમે ખાલી ટૂંકા પ્રશ્નો કરશો તો ચાલશે. સૂત્રો ઓલમોસ્ટ, અને ખાસ કરીને શું કરવાનું એનું આઈએમપી લિસ્ટ આપેલું છે, એ જોઈ લેજો. જે ચેપ્ટર કીધા એના સિવાયનું બાકી કામ કરી લેવાનું. 1 માર્ક્સનું ખાસ કરવું પડશે, એમાં તમારો કોઈ પીછો નહીં છોડે. અને વાત રહી સંભાવના. હવે કોઈ કે સંભાવના સહેલું છે, વાત બિલકુલ સાચી છે, સંભાવના સહેલું છે, બટ તમે એના માટે ખાલી ટૂંકા પ્રશ્નો કરો અને પાછળનો વિભાગ ન કરો તોય ચાલે. આખા 6 ચેપ્ટર. હવે કોઈ કહેશે સાહેબ આમાંથી તમે 2 સહેલા ચેપ્ટર ઉડાડી દીધા, તો એના માટેનો બીજો રસ્તો છે કે અગર તમે આ ચેપ્ટર કરો છો, જેમ કે તમે સંભાવના કરો છો, આ કરો છો, તો તમને 2 માર્ક્સની અંદર તમને ફાયદો થશે, જ્યારે સી અને ડીની અંદર તો કોઈ ફાયદો છે જ નહીં. તો એના માટે તમે લોકો બીજા આમાંથી તમને એમ લાગતું હોય કે સાહેબ મારે બીજો પાઠે કમ્પ્લીટ કરવો છે અને સંભાવનાએ મારે કમ્પ્લીટ કરવું છે, તો તમને બંને ભેગા કરીને 1 ચેપ્ટર ઉડાડવાનો મોકો મળશે, ચેપ્ટર 5. ચેપ્ટર 5ને બિલકુલ નહીં અડવાનું તો પછી તો તમારા 5 ચેપ્ટર દૂર થશે. તમે 5મું ચેપ્ટર બિલકુલ ધારો કે નથી કરતા તો માત્ર ચેપ્ટર તમારે 2 કરવું પડશે અને ચેપ્ટર 15 કરવું પડશે. હજી થોડી વિશેષ વાત કરીએ તો 11મા ચેપ્ટરમાં તો નહીં, બટ 6ઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર તમે ધ્યાનથી નજર કરો તો તમને 2 પ્રમેય પૂછાવાના છે. તો તમારે આ દાખલા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, 1 પણ દાખલો નહીં કરવાનો. માત્ર અને માત્ર તમારા લોકોએ 1 માર્ક્સ માટેના જે કેલ્ક્યુલેશનવાળા સીધા સાદા દાખલા છે કરવાના, સાબિતીના દાખલા બિલકુલ નહીં કરવાના. 2 પ્રમેય પૂછાશે, એ તમે આરામથી લખી શકશો. હજી આગળ વધીએ તો ધ્યાનથી સમજો કે આંકડાશાસ્ત્ર છે ને એની અંદરથી તમે મોટા દાખલા નહીં કરો તો ચાલશે. હવે કોઈ કહી શકે છે મોટા દાખલા નહીં કરીએ તો ચાલે. માત્ર 2 માર્ક્સ માટે બેઝિક પ્રકારના દાખલા છે એવા કરવાના, સાબિતીના દાખલા, આલેખવાળા દાખલા, સાબિતી મતલબ આવૃત્તિ શોધવાળા દાખલા, એ તમે નહીં કરો તો ચાલશે. કેવી રીતે? ધ્યાન રાખો, સમજાવું છું કે તમારી પાસે અહીંયા 3 દાખલા એક્સ્ટ્રા છે ને, 3 એક્સ્ટ્રા છે ને. મેં કઈ કઈ જગ્યાએથી 3 કેન્સલ કર્યા જોજો. અહીંથી, આમાંથી કોઈ કેન્સલ નહીં કર્યો. અહીંથી મેં 2 કેન્સલ કર્યા અને 1 અહીંથી કેન્સલ કર્યો. 3 દાખલા મેં તમને કેન્સલ કરી આપ્યા. થોડા ઓર સોચો તો સેક્શન ડીમાં તમને કોઈ નુકસાન નહીં. 2 પ્રમેય લખવાના, 2 રચના લખવાની અને 1 તમારે ઘનફળનો દાખલો. હવે કહો તમને કોઈને એમ થતું હોય કે સાહેબ મને તો આંકડાશાસ્ત્ર ઓલમોસ્ટ ફાવે છે પણ 13મા ચેપ્ટરમાં થોડી ગડબડી છે, તો 13મા ચેપ્ટરના મોટા દાખલા નહીં કરવાના, આના તમે રેડી કરી નાખજો, તોય તમારું કામ ઓલમોસ્ટ થઈ જશે. કોઈ કે સાહેબ મને તો 9મો પાઠ બહુ મસ્ત ફાવે છે, તો ભાઈ તું 9મો પાઠ કરી નાખજે, આ 2 નહીં કરે તો ચાલશે. ઘણું સ્કીપેબલ છે, બટ તમે લોકો થોડું તમારું પોતાનું એનાલિસિસ બી લગાવો કે આની અંદર હજી હું શું કરી શકું, કે સાહેબે આ ના પાડી છે, આ નહીં કરવાનું, તો કદાચ મને આ ફાવે છે તેની જગ્યાએ હું આ 2 નહીં કરું તો ચાલશે. એવી રીતે તમારી પોતાની એક મેથડ તમે જાતે બનાવો કે મારે શું કરવું છે ને શું નથી કરવું. આ સમજી લેજો હજી એક વખત. તો જુઓ, મેં તમને 3 દાખલા કેન્સલ કરી આપ્યા જે આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા છે, જેટલા પૂછાય એટલા લખવાના અને પૂરા માર્ક્સ લાવવા ટ્રાય કરવાનો રહેશે. હવે જોજો કે અહીંયા પણ તમારી પાસે 3 દાખલા એક્સ્ટ્રા છે, તો મેં ક્યાંથી તમને કેન્સલ કરી આપ્યા. જો છેક અહીંથી આ 1 અને 1 2 અને અહીંયા તમે જુઓ તો આ 3 એક્સ્ટ્રા હતા ને, 3 ઉડી ગયા. મજા આ રહેલા હે ના, ये तो अपना स्टाइल है भाई. આ વર્ષોનો અનુભવ છે, એના આધારે કહી શકીએ છીએ કે આવું બધું શક્ય છે. અને याद रखजो, जे दिवसे पेपर आवशे ने त्यारे आपणे फरी कहीशुं कि भाई हम बोल रहे थे उसमें से का हुआ और का नहीं हुआ.
तो देखजो ए वखते शुं थशे, मेहनत करजो। अगर तमारा टार्गेट बहु ऊंचा छे, 75 ऊपर 80 मांथी टार्गेट छे, तो थोड़ा घणुं नुकसान जवानी शक्यता छे, याद रखजो। बट तमने एम छे के साहेब आपणे तो 60 सुधी आई जाए तो साहेबनो खूब खूब आभार, तो जल्दी करो, आटलू ज करजो। आमां 4 एक्स्ट्रा छे ने, देखो 1 गयो, पछी અહીંથી આ ગયા એટલે કેટલા થઈ ગયા? 1 2 3 ગયા અને એક અહીંથી ગયા તો કેટલા થઈ ગયા? 4 ગયા। તો આપણી પાસે 4 એક્સ્ટ્રા છે। તો જો 2 3 4 5 6 7 અને 8 અને 9, 9 દુ 18 ગુણ। બી વિભાગમાં પૂરા ગુણ આવે, કોઈ એક્સ્ટ્રા દાખલો નથી, કારણ કે આટલા ચેપ્ટર ઉડાડો ક્યાંથી એક્સ્ટ્રા હોય? પછી 2 ને 2 4 અને 2 6, સોરી 2 ને 2 4 અને 2 6, માત્ર 3 ચેપ્ટર કરવાના સેક્શન ડી માટે। એટલે તમારા લોકોના એ કેટલા ગુણ થઈ ગયા પાક્કા? 6 તરી 18 ગુણ કેશ પેમેન્ટ। આના માટે તમારે 1 ચેપ્ટર કરવાનું, આ 2 ચેપ્ટર કરવાનું, એટલે કે રચના અને પ્રમેય ઓલરેડી યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે। અને અહીંયા તમે જુઓ તો 1 કરવાનું તમારે ઘનફળનો દાખલો થઈ ગયું। હવે કોઈ કે સાહેબ મને તો આખું ઘનફળ બહુ અઘરું પડે છે, તો ભાઈ અગર તને ઘનફળ અઘરું પડતું હોય તો તું આખું આ ઘનફળ ચેપ્ટર ઉડાડ નાખ અને આ આકૃતિવાળા દાખલા કરવાનું શરૂ કરી દે। આ તું રાઇડર કરી નાખજે, ચલો રાઇડર કરી નાખજે, આ 2 કરી નાખજે, તો તને 2 દાખલામાં કોઈ લોસ નહીં જાય અને આની અંદર બી કોઈ તકલીફ નહીં પડે, કારણ કે અહીંથી તમે આ કરી લેજો। તો તમે પહેલાં વિચારો કે મારા હિસાબે મને શું અઘરું પડે છે, એને તમે બાજુમાં રાખો અને પછી આગળ ચાલો। તો આવી રીતે બહુ જ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરી અને સુપર ટુપર માર્ક્સ લાવી શકો છો। આ વાત ખાલી બોર્ડની એક્ઝામની નથી, આજે સેકન્ડ એક્ઝામ જે છે યાની આવતીકાલે ઘણા લોકોનું પેપર છે, અમુક લોકોને હજી નેક્સ્ટ મંડે છે। તો પ્લીઝ સમજજો અને મહેનત કરજો હરખી રીતે, તો તમારા સરસ મજાના માર્ક્સ આવી જશે। અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે તમારા લોકોએ અગર આખો અભ્યાસક્રમ અમારી પાસે ટકા, તમે વિચાર કરો કે આ લેવલનું એનાલિસિસ તમને કોઈ આપે તો કહેજો, તો વિચાર કરો કે અમારી પાસે શીખવા કયા લેવલનું મળતું હશે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ઘણા બધા ફ્રી વિડીયો છે, એક વખત જુઓ, મજા આવે, જલસી પડે તો આગળની વાત, બાકી કોઈ વાત નહીં। હા, એપ્લિકેશન ધારો કે તમે જુઓ કે કોઈક જગ્યાએ તમે ગયા, ધારો કે કપડાં લેવાની દુકાને કપડાં લેવા, અરે તમે 10 જોડી કપડાં જુઓ, 15 જોડી જુઓ, તમને ગમે તો લો, બાકી તમે હેડ્યા જાઓ તો શું કહેશે? પેલો એમ કહેશે ભાઈ તું લઈને જા, પહેલાં ચમઈ આવ્યો હતો। હા, નહીં કે ભાઈ એ તમારી મરજી છે, તમે ડાઉનલોડ કરો, જુઓ, મજા આવે તો આગળની વાત છે ને। કંઈ એમને એમ તો તમે આયા માટે કંઈ તમને નહીં કહી દે કે ભાઈ તું પૈસા ઢીલા કર, લાય અહીંયા ભર ને ભણ, એવી કોઈ વાત નથી। સમજો, મહેનત કરો અને જ્યાં તકલીફ પડશે ત્યાં અમે તમારા સાથે હેલ્પમાં ચોક્કસ છીએ જ। અને અગર તમે 90 અપ સ્કોર કરવાની તાકાત ધરાવો છો તો તમારા માટે તો ઘણા બધા રસ્તા ખુલ્લા છે, અને ગુજરાત ટોપ કરશો તો 1 લાખ રૂપિયાની સ્કોલરશીપ પણ અમે આપી શકીશું। चलो, तो बाकी मुलाकात थशे नवा वीडियोनी अंदर या फिर अपनी एप्लिकेशननी अंदर। बाय बाय, थैंक यू।